नमस्कार सुप्रभात कार्तिक पूर्णिमार अनेक 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 शुभेच्छा। काली मु गोटे गप पढ़ी आपण मैंने बहुत पसंद करछंती। आज मु आउ गोटे गप लक्ष्मीकांत महापात्र लेखारू पढ़ुछि आपण मैंने शुणिबे कई शुणिथिबे भी ए गपटी की तो जेते थर शुणिले भी लागे कि आज लेखाई। गपटीर ना है बुढ़ा शंखारी। प्राय फगुण मास शेष सरिकी उदुदिया खरा बेले बुढ़ाटीए गोटे गाँ मझिरे जाउथिला। 60 वर्षर बुढ़ा दांत गुड़ाक सब पड़गलानी। मुंड बाल तेणिकी थाउ छाती बाल गुड़ाक पाची धोब फरफर दिशुची। बुढ़ा मुंडरे गोटे टोकेई धूली रे आंठू जाके बुड़ीची। अष्टांग शरीर झालरे बुड़ी गोड़ बाटे बही जाउची। गाँ मुंडरे गोटे घर पक्का पिंडा 7 श्रेणिया छपर जाउली कबाट। बुढ़ा से पिंडारे बोझटी थोई देई नत करी बसी पड़िला। किछि क्षण पर से घर दासीटीए बाहरी आसिला। दासी बुढ़ा को चिन्हे पचारिला कि हो शंखारी पुओ शंखा आनिछ कि? बुढ़ा उत्तर देला उत्तर कला हाँ। पुणी कहला झियो टोपाए पानी दियंतु बुढ़ा मनीष खरारे तंटी सुखी गलानी। दासी पानी आनिबाकू चलीगला। किछि क्षण पर लोटाए पानी घेनी आसी दासी फेरी आसी बुढ़ा पाखरे थोईदेला। बुढ़ा ऊपर को आ कर दे ढक ढक करी अध लोटाए पानी टेकीदेला। पानी पी सारी बुढ़ा चौरस निश्वासटा मुह बाटे पकाई कहला झियो तोर बड़ धर्म हब। दासी कहला हौ हेला तो हेला पछके चलो बहु सान्ताणी डाकुछंती किमितिका शंखा अच्छी देखिबे। बुढ़ा टोकेईटी नहीं उठिला। दरजा पारी हेले भितरे पक्का बाहर सामनारे चौपाढ़ी बाँ पाखकू भितर आड़ दुआर। से दुआर पाखरे ओढ़णा दे बहुटीए धीरे धीरे दासी की कहला कि शंखा अच्छी पचार माँ। दासीटी टिके मुखरा से कहला छी छी कर बुढ़ा मिणीपीटा को एड़े एते नाज निजे टोकेईरु आसी देखु नहीं। कथाटा मन को आसिला। बहुटी ओढ़णा अधे टेकी दे मुरुकी मुरुकी हसी हसिका बाहरी आसी टोकेई पाखरे छिड़ा हैला। बहुटीर मुह दिशीगला। मुहटी चक्की काटिदेला परी चंपा फूल परी गोरा। 4 आंगुल ओसार नाली तहिरे मौर कंठिया कस्ता खंडिक गोईठी जाए लंबीची। ता भितर दे बहुटीर कंचा सुना परी गोरा गोटे चाउलरे गढ़ा देहटी फुटी दिशुची। बुढ़ार आखि पूरीगला। एड़े सुंदर एड़े निक बहुटीए देखी से केबे देखी नहीं। बुढ़ा ओ आखि फेराई पारला नहीं। एका ध्यान बहुटी को चाहि रहिला। बुढ़ार इच्छा कौन कहबो बोली किंतु पाटिरु कथा फुटिला नहीं। केतेबेले बुढ़ा मुह फिटाई कहला माँ कि शंखा नबु ने। माँ बाली डाकिदेला क्षणी छाती कुंडे मोट होईगला। बहुटी नाज छाड़ी दे कहला आसमान तारा शंखा अच्छी। ओ एड़े मिठा कथा एपरी कथा तो केही कहे नहीं। बुढ़ार कानरे से स्वरटा थरकु थर बाजिबाकू लागिला। बुढ़ा कहला ना माँ रंग झिल्लीर बौल फुलिया बिछामालिया चूना टिपी एई सबु अच्छी। एइथिरु जहा नबु ने माँ मु आसमान तारा तैयारी हेले आनीदेवी। बहुटी देखी देखी मुठाए शंखा पसंद कला। तेबे से मुठाक हाथ को हेबो कि नहीं किए कहबो। एई समय बुढ़ा कहला दे माँ हाथ दे मु शंखा किछि दिए। बहुटी हठात हाथ बढ़ाई दौछि बा किपरि टिके इतस्तत हैला। बुढ़ा कहला माँ मते नाज करुछु मु परा तो पुओ को माँ नाज करेना। दासी एई समय ठो ठो करी हसी दे कहला बहु सान्ताणीए अच्छा बुढ़ा पुओटीए पाइल एका कपाल तो। बहुटी पुणी हसी दे कहला दूर। बहुटी हाथ बढ़ाई देला। केड़े टिके निक हाथ केड़े सुंदर गोल अंगुली गुड़िक चंपा कड़ी परी पापुलीटी टूड़ टूड़ होउछि। शंखा गुड़िक कि सुंदर दिशुछि। इ कौन मनीषर हाथ ना कहीं कारीगर ठाकुर गढ़ीची। से हाथ को बुढ़ा तार रुक्ष मलिया हाथ रे धरिबा को साहस कला नहीं। तापरे बाँ हाथ रे धीरी करी हाथटी धरी पटे शंखा कछिबाकू काढ़िला। ए हाथ शंखारे काले कटिजिब रकत बाहरी पड़िब जे। पुणी टिके रहिला। पुणी शंखापटी आनी धीरे धीरे अति संतर्पण रे अति सावधानतार सहित सेपटिक कछिदेला। से हाथटी धरिथिबा बेले
ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହୁନଥାଏ। ଯେପରି ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମସ୍ତ ଆଶାର ସେହିଠାରେ ହିଁ ତୃପ୍ତ। ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଲା। ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଏ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧନ୍ତି କି? ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘରର ସାନ୍ତାଣୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବୋହୂଟି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲ କି? ଦାସୀ କହିଲା, ହଁ ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ, ଏଇ ମୁଠାକ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଦାମ କେତେ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ? ଶାଶୁ, ଫେର କେତେ ଦେବି? ମାଠଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦାମ ନେବି? ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ମା କ'ଣ ଲୋ? ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ସେ ପିଲାଟି ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି। ଶାଶୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ଦାମ ନେଇଥାଅ, ଆରଥରକୁ ପଛେ ଖାଲି ଦେଇଯିବ, ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ମାଆକୁ ତ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦାମ ନେବି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇଯିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବୋଝଟି ଧରି ଏକାବେଳକେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦାସୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ 2 ଦିନେ 3 ଦିନେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖାଟା କ'ଣ ନିତ୍ୟାନି ଦରବ ଯେ ଲୋକେ ରୋଜ କିଣିବେ? ଅକାଳେ ସକାଳେ ପୁନେଇ ପରବରେ କିଏ ସିନା ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ଖୋଜେ। ବୁଢ଼ାଟା ଖାଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଫେରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି ତ ବୁଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ଆସେ ତାର ନିଜର ମାଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆସେ କାହାକୁ ନ କହି ଦୁଆର ଯାକେ ଚାଲି ଆସେ। ବୋଝ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଟି କରି ଡାକିଦିଏ, ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ? ତା ପାଟି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ବୋହୂଟି କୁଆଡ଼େ ଥାଏ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ାଟି ଟିକେ ଅନାଏ। ଚାହିଁଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ପୂରି ଉଠେ। ପଚାରେ, ମା ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନବୁ? ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନବା ପାଇଁ କହିବ। ତା ହାତରେ ତା ମାଆର ଚମ୍ପାଫୁଲିଆ ସୁନ୍ଦର ହାତଟିରେ ସେ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦିଏ। ବୁଢ଼ା ଫେରିଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ବୋହୂଟିର ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ସେ ଦାସୀଟିଏ ହୁରି କରିଦିଏ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀଏ, ତମ ପୁଅ ଅଇଲାଣି। ବୁଢ଼ାର 2 ଥର 4 ଥର ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ ଡାକିଲାରୁ ତା ମାଆଟି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ା ଯେଉଁଦିନ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଏହି କଥା, ଏହି ଅଭିନୟ ନୀତି। ବୁଢ଼ା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭାବେ, ମାଆର ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ଉପରକୁ ମନ। କେବେ ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଆଣିଦେବି। ଶେଷଥର ଠିକ୍ କଲା, ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ମା ଲାଗି ଆସମାନ୍ତାରା ମୁଠାଏ ଆଣିବ। ମା ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନାଇବ, ମୋତେ ହାତ ଦେଖାଇବ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବି। ଏଇଆ ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୁଏ। ବୁଢ଼ା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଥର ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ତା ମା ଲାଗି ସେ ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ। ମା କେତେ ଖୁସି ହେବ। ବୈଶାଖ ମାସ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେତିକି ଖରାରେ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା, ପାଣି ପିଆ ଦେହରେ ସହିଲ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଦିନଠୁ ସେ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠିକରି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କାରିଗର କରିଦେଲେ କାଳେ ମନକୁ ନ ଆସିବ। 60 ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସେ ଯେଉଁ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା ସବୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇଲା। ଦିନକ କାମ 4 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛକେ କାମଟି କେମିତି ସରସ ହଉ। ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା। ମନ ଘେନି ଫଳ। ଏପରି ଗଢ଼ଣର ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ଉତୁରି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତା ମା ହାତକୁ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ। ଝିଅ ବୋହୂ ଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବୁଢ଼ାର ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାଆକୁ କେତେ ଦିନୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ। ଆଉ ମାଆର ସେହି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବି। ମାଆର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଗଲା। ବୁଢ଼ା ସଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। 5 କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକୁଥିଲା ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉତ୍ସାହ। ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନବ? କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ଲୋ ଶଙ୍ଖା ନବୁ ପରା? ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ।
ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲା। 2 ଥର ଡାକିଲେଣି, କେହି ଜବାବ ପଦେ ଦେଉନାହିଁ। ଥରେ ଡାକିଲେ ତ ତା ମା ତାର ଆସି ଦୁଆରବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଇଥର ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେଇ ଦାସୀ। ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା କାହିଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ। ଦାସୀ ତ ଏତେବେଳକୁ ହୁରି କରି କମ୍ପାଇ ଦିଅନ୍ତାଣି। ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ବଡ଼ ସରଧାରେ ଆଣିଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ଯା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହଉ ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲେ ନାହିଁ, ମୋ ମାକୁ ଥରେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି। କେଉଁ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ମାକୁ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ? ବୁଢ଼ା ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ କହିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଥରଟିଏ ଦେଖିବି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଦ୍ୱାର ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲି ଆସେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଆଜି ନିଶବ୍ଦ। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଲେଖାଏଁ ନାଲି ଧାଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, କି କୁମ୍ଭ କିନାର ଦକ୍ଷିଣ ପାଟ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଲଙ୍ଗଳା, ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ପୁଣି ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ସେଇ ହାତଟି ଦିଶିଗଲା। ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋଇ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋଉଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଲୋ, ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? ଏହି ଦେଖିବା ଲାଗି? ନା ଲୋ ମା। ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାର ତାର ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ସରଧାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକୁ ଫିଟାଇ ପକାଇ ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଯାକ ଚୂନା ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଏକ ମୁହାଁ ହେଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ।